च पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा मोर, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर, पूज्य पाद आचार्य देव मोर, सभींकर आतुल श्री चरण रे मोर कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर ए वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता भक्तिमयी माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति रानंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण, आज रे सुंदर विषय वस्तुटी को लाइक टिए करंतु, कमेंट्स रे जयगुरु लिखंतु, आउ एमिति सबुदिने आत्मिक कथा सुनिबा पाई आमर एई चैनल जयगुरु प्रार्थना को सब्सक्राइब करि रखंतु और पाखरे थिबा बेल घंटीर ऑल को दबांतु। तेबे आसंतु आजिर ए विषय वस्तु को जीवा। ए विषय वस्तुटी अत्यंत गभीर भावात्मक भक्ति वेगर विषय वस्तुटी जहा आज प्रत्येक जीवन में घटुची। डाक्तर कहले स्टेज 2 कैंसर को गति करी गलानी, आउ कहले एटार संपूर्ण क्योर भी नहीं, केवल पेन ट्रीटमेंट जारी रख, कंट्रोल रखिपारे। बाबू गरीब मनीषटीए मु, ना धन अच्छी ना संपत्ति अच्छी, केवल घर खंडिए, घरे दुईटी छोट पिला, राति रे तार माँ चुपचाप कांदुछि। आ से माँ जनक भाबुछंती मु न रहिली नहीं, तेबे पिला माने कौन करिवे ठाकुर। किंतु जनक कथा मानी सेई रातिरु घरे आरंभ हैला सतनामर जप करिबा पद्धति। 3 मास परे सेई डॉक्टर रिपोर्ट देखि कहिले दिस इज मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल। हाँ बंधुगण, यही चमत्कार मोर से परम दयाल परम पिता जो संभव हो पारि, जहाँ मु आपण मानक पाखरे तोली रखा चाहे। मन दे निश्चय शुणिबे, यह कैंसर कहानी नुहे, यह श्री श्री ठाकुर कृपार सत्य घटना। ठाकुर कृपारे जोठारे डाक्तर थमी जाती सेठारु लीला तांकर आरंभ हुए। बंधुगण, मु सुशांत नायक, जलेश्वर अल्प दूर रे गोटे छोटिया गाँव रे मो घर। मो घरे मो पत्नी आउ 2टी पिलांकु नहीं छोटिया गरीब संसारटीए एवं मो जीवन जीविका अति साधारण भावे चलुथिला। मो पत्नी घरे सबु काम देखुथिले, सेतेबेले तांकर स्वास्थ्य सब ठीक थिला। किंतु गोटे दिन आमे देखिलु जे पत्नीर पेटरे कष्ट आरंभ हैला। प्रथमे धारणा हैला जे हजम समस्या होइथिबो बोधे, किंतु यह दिनकु दिन कष्ट बढ़िबाकु लागिला, ओजन भी कमिबाकु लागिला, खाद्यर चाहिदा पूरा शून्य होई जाउथिला। एमिति अवस्था रे आमे दुहे डाक्तरक पाखकु गलु, अल्ट्रासाउंड कलु, सीटी स्कान कलु, एंडोस्कोपी कलु, सबु टेस्ट करिदेलु। आउ तापरे आगामी दिन रिपोर्टर रिजल्ट नहीं घर को फोन आसिला। डॉक्टर कहिले पेशेंट सहित आसंतु, रिपोर्ट अर्जेंटली डिस्कस करने को पड़िबो। मु हठात डरीगली बंधुगण, आउ अस्वस्तिकर मन भितर किछि गोटे हेला जेमिति। जे रिपोर्ट डाक्तर पेशेंट सहित डिस्कस करती सेठारे साधारणतः खुशी खबर न थाए बंधुगण। आमे हॉस्पिटल रे पहुँचिलु, डाक्तर आमको बसाइले, से आउ भीतर को जाई पीटी सीटी स्कान रिपोर्ट नहीं आसिले। पत्नी को नीचे देखाई पॉइंट करी कहिले इट इज स्टेज 2 गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। मु शुणी हठात बुझीपारि ना कौन कहते आपण। डॉक्टर कहले हाँ रिपोर्ट रे यह ही बाहरी। मु शुणी हठात माने शरीर सिहिरी गला। पत्नी तत्कालिक भावे मो मुह को बल बल देखिले
ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇ ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଷ୍ଟେଜ୍ 2 କ'ଣ ଇଏ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ରିକଭରି ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୋଗଟି ରହିବ। ଆମେ କେବଳ ପେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାପରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ପତ୍ନୀ ଘରକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଏ ଛୋଟ ସଂସାର, ପରମ ଦୟାଲ, ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି। କେତେ ରାତି ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୋଇଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନ ରହିଲି ନାହିଁ, ତେବେ ମୋର 2 ପୁଅ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋତେ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଦିନେ ଘରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବ୍ୟସ୍ତରେ ବସିଥାଏ, ବିଧାତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଏ, ହେ ବିଧାତା, ମୋତେ କାହିଁକି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଲ? ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୋ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଲ? କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ? ଏହି ସମୟରେ ମୋର ମା ଆସି କହିଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଔଷଧ ସହିତ ଭକ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲେ ତ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠି ମୋ କଥା ତୁମେ ମାନ, ଦେଖିବ ପରମ ଦୟାଲ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବେ। ନାମ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର, ନାମ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଔଷଧ ତାଙ୍କର। ନିରନ୍ତର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନାମ ଜପ ବଢ଼ାଅ, ଦେଖିବ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ସତନାମ ଜପିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ନିରନ୍ତର ଶୟନେ ଜାଗରଣେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେହି ସତନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କେମୋଥେରାପି ଆଉ ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ରଖିଲି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଲା। 3rd କେମୋ ପରେ ଡକ୍ଟର ନିଜେ କହିଲେ, ଆପେଟାଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅନୟୁଜୁଆଲି ଇନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ 2। ଏହିପରି 4th, 5th, 6th କେମୋ ପରେ ପୁଣି PET ସ୍କାନ୍ ହେଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଡେପ୍ଥକୁ ଦେଖି ପଏଣ୍ଟ କରି ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ତୁମର ଟ୍ୟୁମର ସାଇଜ୍ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ମେଟାଟାସିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସର୍ପ୍ରେସ୍ଡ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମେଡ଼ିକାଲି ଅନଏକ୍ସପ୍ଲେନେବୁଲ୍। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ସବୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ଏଥର କ୍ୟୁଅର୍ ପସିବୁଲ୍? କ'ଣ ଆପଣ କହିଲେ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଇମ୍ପସିବୁଲକୁ ପସିବୁଲ୍ କରୁଥିବାର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲର ଆନ୍ସର ନାହିଁ। ମୋ ପତ୍ନୀ ଘରକୁ ଫେରି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ପରି ଅଧମର ଦୁଃଖ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି 12 ମନ୍ଥ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିମିଶନ୍, ଏବଂ ସେହି ମହିଳା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପତ୍ନୀ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଯେଉଁଠାରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ନା, ସେଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁନି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ପତ୍ନୀ ଏଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆଶା ହାରିଗଲା ସେଇଠି ପରମ ପିତାଙ୍କର କୃପା ମିଳିବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଡାକ୍ତର ଯେଉଁଠାରେ କହିଦେଲେ ଆଉ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ରୋଗଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବୁ, ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତମନ୍ତ୍ର କହେ, ମୁଁ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୋତେ ହିଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭକ୍ତି ଭାବ
କେବେ ଡାକ୍ତରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମାନବୀୟ ସୀମା ଶେଷ ହୁଏ ସେଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରର ଦିନ ଚାଲୁଛି, କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୃପା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ସବୁଦିନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବଭକ୍ତିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ କାଲି ପୁଣି ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।